السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے لوگ کھڑے ہیں بہتر ہوتا کہ آپ لوگ آ کر سامنے بیٹھ جاتے۔ بیٹھ جائیے بھائی، تھوڑا سا آپ لوگ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ نحمده ونستعینه اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وقال اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ہم سے مختلف سوال کرتا ہے۔ اس سوال کے پیچھے ایک مضمون، ایک مفہوم ہوتا ہے جو ہمیں سوالیہ انداز میں سمجھاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھتا ہے ام خلقوا من غیر شیء، کہ بتاؤ میرے بندو کیا تم اتفاقاً پیدا ہو گئے ہو یا تمہارا کوئی خالق ہے؟ پھر دوسرا سوال کرتا ہے ام هم الخالقون، کہ اگر تم اتفاقاً پیدا نہیں ہوئے تو کیا تم اپنے آپ کو خود بنائے ہو؟ بتاؤ میرے بندو۔ پھر پوچھتا ہے ام خلق السماوات والارض، یہ زمین و آسمان تم نے بنائے ہیں تو بتاؤ اگر تم اتفاقاً پیدا ہو گئے اور اس کی تمہارے پاس کوئی ثبوت، کوئی دلیل، کوئی گارنٹی ہے تو جاؤ تم آزاد ہو، جو مرضی کرو۔ یہ زمین و آسمان تم نے بنائے ہیں تو یہ اور اس سے نکلنے والی ساری چیزیں جیسے چاہو استعمال کرو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن آج کی عقل و نقل اور سائنس بھی یہ کہہ دے کہ تم اتفاقاً پیدا نہیں ہوئے، تم بغیر بنانے والے کے بغیر دنیا میں نہیں آئے ہو، تو جاؤ پھر تلاش کرو تمہارا خالق کون ہے، زمین و آسمان کا مالک کون ہے۔ تو اللہ کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ ہمیں اس کا جواب قرآن پاک سے مل گیا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان سن میں تجھے تیری حقیقت بتاتا ہوں۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا، کوئی کچھ نہ تھا، تم بھی کچھ نہ تھے، یہ زمین و آسمان بھی کچھ نہ تھا، تو کون تھا؟ اللہ تھا، جو پہلے بھی اللہ، جو آج بھی اللہ، جو آئندہ بھی اللہ، جو اول بھی اللہ، جو ماضی بھی اللہ، جو حال بھی اللہ اور جو مستقبل بھی اللہ۔ وہ موجود ہے لیکن جگہ سے پاک ہے، وہ موجود ہے زمانے سے پاک ہے، وہ موجود ہے وہ سن سے پاک ہے، وہ موجود ہے بیوی اور اولاد سے پاک ہے، وہ موجود ہے فرشتوں کا محتاج نہیں، وہ موجود ہے اسرافیل و میکائیل کا محتاج نہیں، وہ موجود ہے اسرائیل و اسرافیل کا محتاج نہیں، وہ موجود ہے اسے عرش و فرش کی ضرورت نہیں، وہ موجود ہے اسے لوح و قلم کی ضرورت نہیں۔ ان ربکم اللہ، وہ اکیلا تنے تنہا اللہ ہے، اللہ ہے جو ساری حکومت کا مالک ہے، جس کے قبضے میں تمام دنیا کی حکومت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اگر دیکھیں نظر اٹھا کے تو ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نظر آ رہی ہے۔ یہ زمین کیسے بچھایا؟ ایک کہیں پہ مٹی کا ٹکڑا نہ تھا، اتنا بڑا زمین کا گولا بنایا، پانی کا قطرہ نہ تھا، اتنا بڑا سمندر بنایا اور دریا بہائے، کہیں پہ ایک تنکا نہ تھا، کتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے اور لگائے، کہیں پہ ایک شجر و حجر کا بھی تنکا نہ تھا، کتنے بڑے بڑے پیڑ پودے لگائے، زمین کو بچھایا ہمارے لیے تو اللہ نے، والارض فرشناها فنعم الماہدون، آسمان کو اٹھایا ہمارے لیے تو اللہ نے، والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، زمین کو بچھا کر، اور پھر انسانوں کو تو رہنا ہے تو زمین حرکت میں آگے، جب زمین کو بچھایا تو پہاڑ کو کیل بنا کر ٹھوکا تاکہ زمین حرکت میں نہ آئے، ہمارے لیے تو اللہ نے، والجبال ارساها، آسمان سے پانی برسایا ہمارے لیے تو اللہ نے، انا سببنا الماء صبا، زمین کو
को चीरा और उसे फल फ्रूट मेवे पौधे हमारे चहबाव के लिए और हमारे लिए निकाला तो अल्लाह ने वल अर्द फरशनाहा सुम्मा शक़ना अल अर्द शक़्क़ा फअंबतना फीहा हब्बन व इनबन व क़दबा व ज़ैतूनन व नख़ला। दुनिया की हर नेमत, हर चीज, चांद सूरज सितारे मेवे गल्ला फल फ्रूट बनाया और पैदा किया अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए। लेकिन हमने कभी गौर किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्यों पैदा किया? सिर्फ नाचने के लिए, सिर्फ गाने के लिए, सिर्फ ढोल पीटने के लिए, सैर मस्ती करने के लिए क्यों बनाया? तो हमें इसका जवाब कुरान पाक ने दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मेरे बंदो मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी शरीयत को फर्श पर नाजिल किया, लेकिन जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि मेरे महबूब, हम आपको एक कीमती तोहफा देने वाले हैं और आला व अरफा चीज को आली जगह पर दी जाती है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श इलाही पर बुलाकर नमाज का तोहफा दिया गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और सहाबा कराम को नमाज की खुशखबरी दी तो सारे सहाबा कराम झूम उठे, खुशी में झूम उठे और कहने लगे कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अब हमें अल्लाह को राजी करने का एक जरिया मिल गया। अब हम तो नमाज के जरिए अपने सारे मुसीबत, सारे मुश्किलें आसान करा लेंगे। अब तो हम नमाजों के जरिए, नमाज और दुआ के जरिए जन्नत में जाने का रास्ता तय कर लेंगे। और यहाँ जब अजान होती है तो पता नहीं कि मस्जिद क्यों खाली हो जाती है, यहाँ कितने लोग झूम उठ रहे हैं पता ही नहीं चलता। मेरे भाइयों, अंबिया कराम और औलिया कराम ने तौहीद और ईमान के बाद सबसे ज्यादा नमाज की तलकीन की है। मेरे भाइयों, नमाजी से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा हासिल होती है। कोई मुत्तकी नमाज के बगैर मुत्तकी नहीं हो सकता, कोई भी इमाम नमाज के बगैर इमाम नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी नमाज को नहीं छोड़ा, अंबिया कराम ने भी कभी नमाज को तर्क नहीं किया, साहबा कराम ने भी नमाज की पाबंदी की, तबे ताबईन ने भी नमाज की पाबंदी की, औलिया कराम ने भी कभी नमाज को नहीं छोड़ा। कोई बता दो कि किसी ने नमाज को छोड़ा हो और वो नबी हो गया हो, किसी ने नमाज को तर्क किया हो और इमाम हो गया हो? आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि ये अमल महबूब अमल है, इससे दिल को नूरानियत मिलती है। नमाज उस वक्त चिराग का काम करती है जहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा हो, यानी कब्र में नमाजी से पता चलता है कि कौन मुसलमान है और कौन गैर मुस्लिम है। मेरे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलाह, के बंदे और नमाज के दरमियान सिर्फ और सिर्फ नमाज ही का फर्क है। और फिर फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, कि जिसने नमाज को छोड़ दिया, तर्क किया, उसने कुफ्र वाला अमल किया। मेरे भाइयों, हम सबको ठंडी लग रही है, सिर्फ यहाँ की तकलीफ लगा हुआ है। आप लोग यहाँ सामने बैठ जाते तो ज्यादा बेहतर होता है। मेरे नबी ने फरमाया कि बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलाह, बंदे और नमाज के दरमियान सिर्फ और बंदे और कुफ्र के दरमियान सिर्फ और सिर्फ नमाज ही का फर्क है। मेरे भाइयों, हम दिन में 5 दफा 26 सजदों का इनकार कर देते हैं और हम सोचते नहीं है कि इसके बदले हमें क्या मिलेगा। बेनमाजी के लिए मेरे भाइयों एक वाकया है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक बुढ़िया का तेल जमीन पे गिर गया, कहीं पे जा रही थी तो उसका तेल जमीन पे गिर गया, तो आई और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तेल के बारे में पूरा वाकया बताया कि जमीन ने उसको चूस लिया है। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आप बैतुल माल में जाएं और वहाँ से ले ले। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे वो तेल नहीं चाहिए, बल्कि जो जमीन पे मेरा गिर गया और जमीन ने जिसको चूस लिया मुझे वो तेल ला कर दो। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक पर्चे पर या चमड़े के टुकड़े पर कुछ भी कर दिया और कहा कि आप ले जाकर उसी जगह पर रख देना जहां आपका तेल गिरा था। वो बूढ़ी अम्मा ले गई और उसी जगह पर रख दिया। तारीख शाहिद है, जमीन और आसमान गवाह है कि उनका रखना था कि जमीन कांपने लगी और हिलने लगी और फौरन तेल उगड़ कर दे दिया। लोगों ने देखा तो बड़ा ताज्जुब की निगाह से देखने लगे कि ऐसा क्या माजरा हुआ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि जमीन अपने अंदर कुछ लिया हो
और फिर वापस कर दिया हो। तो लोग गए, कुछ लोग गए और पर्ची को उठा कर तो देखा तो उस पे लिखा था, ऐ जमीन या तो तू इस बूढ़ी अम्मा का तेल वापस कर दे, ऐ जमीन या तो तू इस बूढ़ी अम्मा का तेल वापस कर दे, वरना मैं तेरे अंदर किसी बेनमाजी को दफन कर दूंगा। मेरे भाइयों, आप इससे गौर करें कि बेनमाजी कितना बड़ा मनहूस है कि बेनमाजी जब मरेगा तो जमीन भी ये नहीं चाहती कि वो मेरे अंदर आए, कहीं उसकी वजह से मेरे ऊपर जहन्नम की हरारत ना आ जाए। बेनमाजी को किस तरह पीटा और सताया जाता होगा कि जमीन भी अपने अंदर से लेने को उसको इनकार कर रही है। मेरे भाइयों, जिस जमीन पे सजदा ना अदा हो उसे भी बड़ा कोई जुर्म है। ज़िना करने को बड़ा गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना ज़िना से बड़ा जुर्म है। कत्ल करने को बड़ा गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना कत्ल करने से बड़ा जुर्म है। रिश्वत खाने को बड़ा गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना रिश्वत खाने से बड़ा जुर्म है। सजदे का ही तो इनकार किया था शैतान ने। क्या शैतान ने कोई चोरी किया था? क्या शैतान ने कोई ज़िना किया था? क्या शैतान ने किसी को कत्ल किया था? क्या शैतान ने कोई शिर्क किया था? क्या किया था? एक सजदे का इनकार करके शैतान हमेशा के लिए मरदूद हो गया। और उस मुसलमान को होश नहीं जो दिन में 5 दफा 26 सजदों का इनकार किए बैठा है और आराम से चाय पीता है, आराम से रोटी खाता है, आराम से कहकह लगाता है और आराम से बीवी के पहलू में लेटता है। एक सजदे का इनकार करके शैतान हमेशा के लिए मरदूद हो गया। और जिसने फजर के सजदों का इनकार किया, फिर जोहर के सजदों का मजाक उड़ाया, फिर असर के सजदों का इनकार किया, फिर मगरिब के सजदों का मजाक उड़ाया, फिर इशा के सजदों का मजाक उड़ाया, एक सजदे का इनकार करके शैतान हमेशा के लिए मरदूद हो गया। जिसने 7 दिन इतने सजदों का इनकार करके और फिर 7वें दिन जुमा के दिन मस्जिद में भीड़ लगा रहा है, उसको ये नहीं पता, उसको ये नहीं सोचता कि कहीं अल्लाह उसे शैतान की तरह मरदूद न कर दे। तो क्या होगा उस दिन जब जिस नफ्स के खातिर या जिस बच्चे के खातिर अल्लाह से बगावत की कि उठा नहीं जाता, आया नहीं जाता, गर्मी बड़ी है, सर्दी बड़ी है, अंधेरा बहुत है। क्या कब्र के अंधेरे याद नहीं है? क्या कब्र की गर्मी याद नहीं है? क्या जहन्नम के अज़ाब भूल गए? क्या दोज़ख के अज़ाब भूल गए? क्या जन्नत की नेमतें भूल गए? वो अल्लाह का कलाम भूल गए? वो अल्लाह का दीदार भूल गए? वो महबूब खुदा की महफिल भूल गए? ये कैसे मुसलमान हैं जो कमाने में तो ऐसे मस्त हुए कि होश नहीं, और जब अल्लाह पुकारे तो ऐसे गाफिल हो जाए, न किसी बूढ़े को होश आए, न किसी जवान को होश आए, न किसी औरत को होश आए। ये कैसी वफा है? ये बेवफाई अपने आप से करते, शैतान से करते, अपनी दुकानों से करते। ये बेवफाई अल्लाह से क्यों की हुई है? जिसको किसी को कुछ समझाया जाए तो कहते हैं अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह गफूर रहीम है। मेरे भाइयों, ये न समझना कि हम मुसलमान कहलवाने वाले हैं तो अल्लाह हमारे बारे में कानून बदल डालेगा। हम जो मर्जी करें, हम चाहे शैतान की पूजा करें, हमारी औरतें बेपर्दा घूमें, हमारे मोबाइलों के अंदर गंदे गाने हो, तो अल्लाह हमें इसलिए माफ कर देगा कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल हैं। नहीं नहीं लोगों, ये भूल है। अल्लाह का कुरान कहता है लैसा बिअमानिजिकुम वला अमानिज अहलिल किताब मन यअमल सुअन युज़बी, कि लोगों कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी ख्वाहिशात को देखा नहीं जाएगा, तुम्हारी मर्जियात को देखा नहीं जाएगा, बल्कि तुम में जो बुरा अमल करेगा उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। फिर अल्लाह का कुरान कहता है वमन अज़लम मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही सुम्मा अरज़ अन्हा इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतक़िमून, के लोगों उससे बड़ा जालिम कौन है जिसे बार बार समझाया जाए, वाज भी हो, दर्स भी हो, खुतबे भी हो, जलसा भी हो, खुतबे जुमा भी हो, जलसा आम भी हो, कॉन्फ्रेंस भी हो, कैसेट भी हो, कुरान भी हो, बुखारी भी हो, नसाई भी हो, अबू दाऊद भी हो, हदीस भी हो, इब्न माजा भी हो, मुस्लिम भी हो, तिरमिज़ी भी हो, हदीस भी हो, गारे हिरा भी हो, गारे सौर भी हो, मक्का भी हो, मदीना भी हो, हुदैबिया भी हो, खैबर भी हो, खंदक भी हो, तबूक भी हो, यरमुक भी हो, जिहाद भी हो, क़िताल भी हो, अल्लाह का पैगाम भी हो, फिर भी हम सबक हासिल न करें, अपनी मर्जी करते चले जाएं। अल्लाह का कुरान कहता है ऐसे जालिमों से हम खूब निपटने वाले हैं। मेरे भाइयों, हम जो सुलूक इस्लाम के साथ करेंगे, हम जो सुलूक कुरान के साथ करेंगे, वही रब हमारे साथ सुलूक करेगा। मेरे भाइयों, हम याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे सामने बिगड़े हुए लोगों की कहानियां मौजूद की हैं कि बताओ तुमसे पहले इस जमीन पर कितने लोग रहते थे, कि बताओ तुमसे पहले इस जमीन पर कैसे कैसे लोग रहते थे। तुम्हारे रब ने उनके साथ
کیا کیا؟ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُ بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ تمہیں یاد ہے اس زمین پر قوم عاد بھی تھی، تمہیں یاد ہے اس زمین پر قوم سمود بھی تھی، تمہیں یاد ہے تمہارے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ میرے بھائی چلتے چلاتے میں واقعہ سناتا ہوں کہ ایک قوم آئی، قوم عاد، جو بڑی طاقتور، اتنی طاقتور تھی کہ وہ اللہ کو للکارنے لگی اور کہنے لگی من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے طاقتور تو لاؤ نا۔ ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ ہود علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ کوئی ہے ہم سے طاقتور تو پہلے اس کو میرے سامنے کھڑا کرو، پھر اس کے بعد اپنی بات منوانا۔ ہود علیہ السلام سے کہا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا اولم یر الذین خلقهم اشد منهم قوہ، اے ہود تم انہیں بتاؤ کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ انہوں نے اس بات کو انکار کیا اور اپنی گناہ میں، اپنے تکبر میں اور اپنے گھمنڈ میں بڑھتے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے قحط سالی لا دیا، عذاب کا دروازہ کھول دیا۔ تو ہماری طرح نہیں تھے، 50 ہاتھ 60 ہاتھ تک ان کی لمبائی ان کی قد ہوتی تھی اور اسی کے طریقے سے موٹاپا۔ ان کی عمر 500 سال 600 سال 700 سال تک ہوتی تھی۔ وہ نہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ دانت ٹوٹے، نہ نظر کمزور ہو، ایک موت آتی تھی اس کے سوا ان کو کچھ نہیں آتا تھا۔ تو اس کی وجہ سے قحط سالی تھا، وہ اپنی ضرورت کے غلے بھی کھا گئے، گیہوں بھی کھا گئے، چاول بھی کھا گئے، بلی بھی کھا گئے، کتے بھی کھا گئے، سانپ بھی کھا گئے، یہاں تک کہ درختوں سے پتے توڑ توڑ کر اس کی ڈالیاں تک چبا گئے۔ نہ زمین سے ایک دانہ اگلا، نہ پانی، آسمان سے ایک پانی کا قطرہ گرا، اتنی قحط سالی آ گئی۔ تو انہوں نے ایک وفد بھیجا بیت اللہ، جب ان کو مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکارتے اور جب ان کا کام بن جاتا تو پھر شرکت ہو جاتے، پھر شیطان کی پوجا کرنے لگتے۔ تو انہوں نے ایک وفد بھیجا بیت اللہ کہ ہمیں پانی دو، ہمیں بارش دو، تو آواز آئی کہ پہنچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے 3 بادل بھیجے، ایک کالا، ایک سفید اور ایک سرخ، اور کہا کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرو۔ تو رائے آپس میں کرنے لگے کہ سفید تو خالی ہوتا ہے، سرخ میں آندھی ہوتی ہے، ہوا ہوتی ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، ہم کو یہ چاہیے کالا والا، کالا بادل۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پہنچے گا۔ تو جب یہ واپس آئے، جب ساری قوم اکٹھی ہوئی کہ اب بارش آئے گی، اب بارش آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، وہ کالا بادل اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تو جب کالا بادل آ رہا تھا تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، وہ دیکھو آئی بارش۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بارش نہیں ہے، یہ وہ عذاب ہے جو تم ہود علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ کوئی ہے ہم سے طاقتور تو لاؤ نا، پہلے اس کو ہمارے سامنے کھڑا کرو، پھر اس کے بعد اپنی بات ہم سے منوانا۔ تو اب تیار ہو جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں کیسے اڑاتا ہے۔ 7 دن یا 8 راتیں یا 8 دن یا 7 راتیں تک پہلے ان کے گھروں کو اڑایا، ایسے جو بگولا آیا ہوا کا ایسے گول گول گھومتا ہوا پہلے ان کے گھروں کو اڑایا، پھر 40 ہاتھ 50 ہاتھ تک کے لوگ آسمان میں ایسے ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ وہ اڑتے تھے سر ٹکراتے تھے، اڑتے تھے سر ٹکراتے تھے، اتنا ٹکرایا کہ ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئی اور ان کے بھیے چہرے پہ آ نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا کر کے زمین پہ پٹکا تو سر الگ دھر الگ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے للکار کر کہا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو یہ ہے باقی تو سامنے آؤ کہ میں اس کا بھی صفایا کر دوں۔ میرے بھائیو سخر علیہم 7 لیال، میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو برباد کر دیا جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے گندا کھیل کھیلا، جنہوں نے شرک کیا، جن کے گھر والے بے پردہ گھومے، جنہوں نے برائی کی۔ میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہے کہ ان کی دعا کی بدولت ہم آج انسان ہیں، ورنہ ہم بھی سور اور خنزیر اور بندر ہوتے۔ کتنے سارے قوم آئی جو بندر اور سور ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آج صحیح سلامت ہیں۔ تو ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے طریقے پر زندگی گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات پر اپنی زندگی کو گزاریں۔ میرے بھائیو سبھی نے مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، مرنے کے بعد کیا کام آئے گا، ہم کو اس پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ ٹائم بھی وقت بھی کم ہے کہ میرے بھائیو سردی کا موسم ہے، تو چلتے چلاتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔